नमस्कार श्रोता बंधु, स्वागत करुछि आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को। प्रति थर परी आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मान आनी आछि। आजिर कहानी रचना करिसंती गाल्पिका अध्यापिका दमयंती षडंगी। हाँ श्रोता बंधु, समय बदलिबा संगे संगे आज समस्ते गाँ छाड़ी सहर मुहा। एई जेमिति तपनक स्त्री नर्मदा चाकरी जीवन सरिबा पूर्वरु तपन को बारंबार नर्मदा को तागिद गाँ डीह खंड को बिक्री करी सहर रे घर खंडे करबाकू। किंतु तपनंकर निष्पत्ति थिला किछि भिन्न। गाँ प्रति थिबा तांको मन भितरे दुर्बलता, बापा बोऊ आउ गाँ माटीर मोह पाखरे नर्मदांकर तागिद प्रभावहीन होई पड़िछि। तेबे कोन घटिला कहानी रे? नर्मदांकर कथा अनुसार गाँ डीह बिक्री करी सहर रे घर करिले ना आउ किछि? जानिबा पई कहानीर शेष पर्यंत सुनिबाकू अनुरोध। कहानीर शीर्षक शेष निष्पत्ति। तेबे कहानी भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे, जदि आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु। फल आम समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेज आज गल्पर शीर्षक शेष निष्पत्ति, गाल्पिका अध्यापिका दमयंती षडंगी। तुमको केते थर कहबी, गाँ जमी बाड़ी घर घर डीह ए सबू रही आउ लाभ कौन? बापा बोऊ तो गले, आमे तो एठी भुवनेश्वर जगह खंडे किणी सारे। चाकरी अवसर पर आमे तो जाई से गाँ रे रहिबानी कि आम पुओ रोहन गाँ रे जली पारिबनी। सेतिपई कहूची से सबू बिक्री करी से टंकारे आमे एठी घर खंडे करिबा आरंभ करंती। ऑफिस रु फेरी खबर कागजटा धरी पढ़ा बसीची कि नहीं, तपनर कान पाखरे टेप रेकर्ड परी बाजिबा आरंभ कला धर्मपत्नी नर्मदा। कहीं केजाणी ए गाँ घर जमीबाड़ी कथा पढ़िले केमिति गाँ मनस्क हो जाए तपन। गाँ प्रति तार अहेतुक दुर्बलता, कहबाकू गले गाँ सहित तार हृदयर संपर्क, से कथा नर्मदा अनुभव मध्य करि परिबो नाही। बिक्री करिबा तो दूरर कथा, गाँ ठारू अलगा रहिबा कथा से चिंता भी करि पारे ना। नर्मदार कटुक्ति को नीरव शुणी किछि उत्तर न देई खबर कागज पढ़िबारे मग्न रहिला से। तार से नीरवता नर्मदा को अधिक क्रोधित करदेला। आहत बाघुणी परी गर्जी उठिला से। मो कथा शुभुछि कि नाई तुमको? तुम सहित एकाठी चाकरी करी प्रधान बाबू, साहू बाबू, नंद बाबू समस्ते जागा किणी घर खंडे खंडे कर सारे। आ तुमे से गाँ को जपा माड़ी करी जपुथा। मु सफा सफा कही दउची, अवसर पर जदि तुमर गाँ रे रहिबार निष्पत्ति थाए तेबे मु मो पुओ को नहीं भड़ा घरे रहिबी। तेणिक तुम इच्छा। सतरे ये दुनिया रे तुमको बुझेबा मनीष बहुत मिलजिबे, किंतु बुझीबा मनीष बहुत कम मिलिबे। मने मने भाविला तपन। विरक्ति रे खबर कागजटा को टेबुल उपरे थोईदेला तपन। सबुदिन ये गाँ घर जमीबाड़ी को नहीं नर्मदार राउ राउ ताकू जमा शुणा भल लगुनथला। टिके बाहर आड़े बुली आसिले भल लागिबो बोली भाभी पाख छक आड़ू बाहरी गला से। छकरे माधिया चा दुकान। संध्या बेले भल भिड़टा जमे, आज भी जमीथिला। सेठी उपस्थित थिले अनेक तार चिन्ह परिचित। सबुदिन गरमा गरम चाहा पकुड़ी सहित गरम गरम आलोचन सरगरम हो उठे परिवेश। ढेंका नालू ढिंकी शाल जाए आज मध्य सेमिति किछि सरगरम आलोचना चलीथिला। तेबे आजिर आलोचना थिला टिके नियारा। समस्ते निज निज पिलादिनर स्मृति अनुभूति को नहीं फेरी जाउथिले अतीतर से तिक्त मधुर स्मृति राजी मध्य को, जा मध्य निहत थिला जीवनर श्रेष्ठतम खुशी। हसी हसी आनंद रे मशगुल थिले समस्ते। समस्त आलोचना भितर तपन निजको आविष्कार करुतला। केतबेले गाँ पोखरी माछ धरिबा बेल तो आउ केतबेले सांगमानक सहित होली खेलर मजा नेला बेले, पुणी केतबेले गाँ स्कूल मास्टर बेत पहाड़ खाइला बेले, एमिति अनेक कथा। तपन को सेठी पहुंचीबार देखि उपस्थित समस्ते एक स्वर कही उठिले, हेई तपन बाबू आसिलेनी। एबे तांको मुहरु तांको पिलादिनर कहानी शुणिबा। स्मित हसी दुकान सामना बेंच उपरे बसी पड़िला से। समस्तंकर उत्कंठा भरा आखि ता उपरे केंद्रीभूत। कौन कहब, केमिति आरंभ करिवो भाबु भाबु आखिरु दुई धार लुह बोई आसिला।
ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେ ବହି ଆସୁଥିବା ଲୁହଧାରକୁ ପୋଛି ପକାଇ ସମୟର ବହି ଖୋଲି ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଉଟାଇ ଚାଲିଲା। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅନେକ ଦିଅ ଦେବତା ଓଷାବ୍ରତ ଉପବାସର ଫଳ ଥିଲା ସେ। ତାର ଜନ୍ମ ସହିତ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ବୋଲି ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାର ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା ତପନ। ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ତପନକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବାର ଅଭିଳାଷଟା ଜୋର ଥିଲା ଉଭୟ ବାପା ଓ ବୋଉଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିଲେ ଉଭୟ। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତପନ ସେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିଲା। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ବାପା ଥିଲେ କର୍ମବୀର। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ କରି ଲାଭ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଖ ସହରକୁ ଗଲା ତପନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାପା ବୋଉ ଗାଁ ଭୂଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ତା ପାଇଁ ଥିଲା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବାପା ବୋଉ ମଧ୍ୟ ତାର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ଛାତିରେ ପଥର ଚାପି ତାକୁ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର କେଇପଦ ଉପଦେଶ ତାକୁ ଆଜି ବି ଜୀବନ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି। ବାପା କୁହନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଚାଲୁଣିରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। କେବଳ ପାଣିକୁ ବରଫରେ ପରିଣତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବୋଧହୁଏ ବାବାଙ୍କର ସେହି କେଇପଦ ଉପଦେଶ ତାକୁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏକ ନାମକରା କମ୍ପାନୀରେ ଭଲ ଦରମା ସହିତ ତାକୁ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ତାର ମନେ ଅଛି ସେଦିନ ବାପା ତା ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରକୁ ହାତରେ ଧରି ଘର ବାହାର ଘୁରି ଘୁରି କହି ବୁଲୁଥିଲେ, ବୁଝିଲ ତପୁ ବୋଉ, ଆମ ତପୁକୁ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ଆଉ ବୋଉ ତ ଏ ଖବର ଶୁଣି କେତେବେଳୁ ବେକରେ ଲୁଗାକାନିଟା ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇ ଠାକୁର ଘରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟିଂ ତାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଅଫିସ ସାରି ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ପୁଣି ସୋମବାର ଫେରି ଯାଉଥିଲା। ଶନିବାର ତା ଆସିବା ବାଟକୁ ବାପା ବୋଉ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ବୋଉ ତା ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା କରି ପାଖରେ ବସି ବଳେଇ ବଳେଇ ଏଇଟା ଖା ସେଇଟା ଖା କହି କହି ଖୁଆଏ। ଖାଇବା ଭିତରେ ଗାଁଟା ଗୋଟାକ ଯାକର ଖବର ଶୁଣାଏ। ତପନ ବି ଚାହିଁ ବସିଥାଏ ଏଇ ଦିନଟାକୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବାପା ବୋଉ ଗାଁ ଭୂଇଁ ତା ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ସଦୃଶ, ଯାହାଙ୍କ ବିନା ସେ ହେଇଯାଉଥିଲା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ। ସମୟକ୍ରମେ ତାର ଚାକିରି, ନର୍ମଦା ସହିତ ବାହାଘର, ପୁଅ ରୋହନର ଜନ୍ମ, ଏମିତି ଏମିତି ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଗାଁ ସହିତ ତାର ଯୋଗାଯୋଗ ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କମି କମି ଆସିଲା। ବାପା ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ସହରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଗାଁ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଥିବା ଘରଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଘର ତାଙ୍କୁ ତପନ ପରି ଏକ ରତ୍ନକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଦେଇଥିଲା, ସେମାନେ ସେ ଘରଟିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଏନା। ହଠାତ୍ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବାପା ବୋଉ ଉଭୟ ଡକାଡକି ହୋଇ ହାତ ଧରାଧରି ଚାଲିଗଲେ। ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ତପନ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ କହିଥିବା କଥା ସମୂହ ତାକୁ ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ସହକି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ଯୋଗାଇଲା। ସମୟର ନା କେହି ଶତ୍ରୁ ଥାଏ ନା ମିତ୍ର। ସେ ବହିଯାଉଥିବା ନଦୀ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ ଆଉ ଦ୍ରୁତଗାମୀ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟ ସହିତ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସମୟ ପଛରେ ପକାଇ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସମୟ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ। ତେଣୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ବିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ତପନ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଏବେ ବି ଥିଲା ତାର ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ସମୟ ପାଇଲେ ଏବେ ବି ସେ ଛୁଟିଯାଏ ଗାଁ ଭୂଇଁକି। ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଫଟୋ ତାକୁ ଯେମିତି ହସି ହସି ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବାସି ଆସେ ମହମହ ବାସ୍ନା। ଠାକୁର ଘରୁ ଶୁଭିଯାଏ ବାପାଙ୍କ ଅନର୍ଗଳ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ। ପିଜୁଳି ଗଛ ଉପରୁ କିଶୋର ତପନର ଖିଲିଖିଲି ହସ। ଗତଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା, ଗାଁ ବୁଲିବା ସମୟରେ ମହେଶ କାକାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। କଥା ଛଳରେ ତପନ ତାଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘର ଖଣ୍ଡକ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ତାଙ୍କ ଦିନ କଟୁଥିଲା। ସେଦିନ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ନର୍ମଦାକୁ ନ ଜଣେଇ ସେ ମହେଶ କାକାଙ୍କୁ ତା ନିଜ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଜମି ବାଡ଼ି ଚାଷବାସ କରି ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା।
ତେବେ ହଠାତ୍ ଖୁବ୍ ଜୋର ତାଳି ଶବ୍ଦରେ ସେ ନିଜର ସମ୍ବିତ ଫେରି ପାଇଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ନିଜ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଏ ଭିତରେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ତପନ। କାହିଁକି କେଜାଣି ତାକୁ ଆଜି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ସେ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି। ଆଜି ସେ ନର୍ମଦାକୁ ଜଣାଇଦେବ ସେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏବଂ ନର୍ମଦା ଆଜି ତା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖୁସି ହେବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ବି ତାର ଥିଲା। ସମ୍ପର୍କ ତ ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ନା ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦ କମ୍ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ତପନର ତାର ସମ୍ପର୍କ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ତପନ ଆଉ ଆଖି ଆଶା ଓ ହୃଦୟରେ ମେଞ୍ଚାଏ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାଦେ ପାଦେ କରି ଆଗେଇ ଗଲା ତା ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ, ନର୍ମଦାକୁ ତାର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକା ଅଧ୍ୟାପିକା ଦମନ୍ତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ତପନ ନର୍ମଦାର ସବୁ ତାଗିଦ ପରେ ବି ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପିଲାଦିନର କଥା ବଖାଣିବାକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିବା ବେଳେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ବାବାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ମହେଶ କାକାକୁ ଯେ ନିଜର ଭଙ୍ଗା ଘର ଖଣ୍ଡକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ଘର ଖଣ୍ଡକ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସତରେ ତପନଙ୍କର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏତ ନର୍ମଦାଙ୍କ ପରି ଆଧୁନିକା ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଗାଁ ମାଟି ଆଉ ଗାଁର ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ତପନଙ୍କ ଦରଦୀ ମନ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।